اکثر کہا جاتا ہے کہ فوج کا کام جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، آئین یہ کہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ جب بھی لمبی آمریتیں رہی ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ نے انہی ادوار میں آپ کو پیسے دیے۔ اور کاسٹ آف ڈوئنگ پالیٹکس اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں اور آپ تو نہیں برداشت کر سکتے۔ DGISI جو جنرل محمود اظہر تھے، ان کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ چیف آرمی اسٹاف نے مشورے دے دیں گے، فیصلہ وہ جو کرے گا پھر سب کو ماننا پڑے گا، لیکن جب وہ باہر اس کو اس سسٹم کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتا۔ کیوں آپ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا ہے؟ کیوں انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا؟ میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے۔ میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو، جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا۔ مختلف ملکوں میں فوج طاقتور رہی ہے، جس کو ہم پریٹورین آرمیز کہتے ہیں، نائجیریا، انڈونیشیا، ٹرکی، اینڈ بائی دا وے کہیں نہ کہیں اضافہ بھی ہوا ہے۔ مثلا فوج کا جو معاشی رول ہے، معاشی جو اثر ہے، جو ایمپائر ہے، وہ تو گزشتہ 30-40 سالوں میں اور بھی بڑا ہوا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ ایک آج چیف آف سٹاف اچھا برا، یہ سوال نہیں ہے۔ دس از انسٹیٹیوشنل اینڈ اٹس آلسو کلاسڈ اینڈ اٹس آلسو اباؤٹ گلوبل اکانومی کے ساتھ یا گلوبل پاورز کے ساتھ تعلقات۔ فوج کے اندر چونکہ یہ ایک جو کمانڈ ہوتی ہے اس کی بات سارے مانتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف نے مشورے دے دیں گے، فیصلہ وہ جو کرے گا پھر سب کو ماننا پڑے گا، تو اس سے بہت چیزیں انفورسمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا خیال یہ نہیں آتا کہ جو سیٹ سسٹم ہے فوج کے اندر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ باہر اس کو اس سسٹم کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فوج کا کام جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، آئین یہ کہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم آ جاتے ہیں ملک کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، اراضی، اے پیس آف لینڈ۔ اگر پیس آف لینڈ نہیں ہے تو ملک نہیں ہوتا۔ اگر زمین ہے لیکن اس زمین کے اوپر آدمی کوئی نہیں، نفوس نہیں ہے، انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، تو وہ پھر آزاد نہیں ہے، وہ ملک نہیں ہے۔ کیا رقبہ آبادی کے لیے ہے، نفوس کے لیے ہے، یا نفوس رقبے کے لیے ہے؟ تو ہم لاہور میں دیکھتے ہیں لڑائی ہونے والی ہوتی ہے، سیالکوٹ ہونے والی ہوتی ہے لڑائی، تو آپ جو ہندوستان کے ساتھ لگتا ہے علاقہ آپ خالی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ترجیح کس چیز کو دی؟ آبادی کو۔ آبادی کو لے آئے کہ ان کو کوئی نہ مارے، رقبہ ہندوستان لے لے گا، ہم پھر دوبارہ لے لیں گے۔ مر جائے ایک آدمی تو واپس نہیں آتا۔ فوجی آبادی کی زندگی کا محافظ ہے کہ اس کو کوئی مارے نہیں۔ تو جب ملک کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہوں سارا کچھ، تو فوج چپ کر کے بیٹھی رہے۔ آمریت کے ان ادوار میں پاکستان کے اندر تو افراتفری کا عالم تھا ہی، لیکن بین الاقوامی حالات کیا تھے؟ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہم ایک طرح سے امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بنے۔ یہاں پہ جب بھی لمبی آمریتیں رہی ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ نے انہی ادوار میں آپ کو پیسے دیے اور اپنے مفادات کی خاطر، یعنی کہ آمریت نہ صرف سرپرستی کی بلکہ آمریت سے کام نکلوایا، چاہے وہ افغان جہاد کی بات ہو، چاہے وہ اینٹی کمیونسٹ پیکٹس ہوں ایوب کے دور میں، یا چاہے وہ سو کالڈ وار آن ٹیرر ہو۔ ہماری پھر ریاست بمائے اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا عادی ہو گئے کہ ہم جیو اسٹریٹجک رینٹس پر اس ملک کو چلا سکتے ہیں، کہ کبھی امریکہ سے لیں گے تو پھر کبھی خلیجی ریاستوں سے، موسٹ ریسنٹلی پھر اب سیم سورٹ آف جیو اسٹریٹجک لاجک وتھ چائنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھئی ہم نے کبھی نہ جمہوری بنیادیں ریاست کی کوئی بنائی، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسی آزاد معاشی بنیادیں رکھی اس ملک کی جس سے پھر آپ اس والے سائیکل سے نکل سکیں۔ جب ڈسرپشنز ہوتی ہیں
अनफॉर्चुनेटली मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकल नहीं लेता। उसके बाद हमारे इंटरनेशनल अलाइंसेस बनते हैं, स्ट्रेटेजिक असम्पशंस सामने आती हैं, सॉफ्ट डॉलर्स का फ्लो आता है। ये पहाड़ आपको अयूब खान के दौर में भी मिलेगा, मारगला की पहाड़ियों से बड़ा आपको ज़िया के ज़माने में, मुशर्रफ साहब के ज़माने में कोई हिमालय के बराबर बन गया था। जमहूरियत को मार्केट रेट पे बोरो करना पड़ता है। आज भी हम IMF बात मानने के लिए जमहूरी हुकूमत की तैयार नहीं है। देखिए, इन जनरल अगर किसी बाहर की क़ुव्वत को पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ कोई डील करनी हो, कोई बात तय करनी हो, कोई मुआहदा करना हो, तो उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि फ़ौज शायद ज़्यादा मुफीद होगी। उसकी वजह ये होती है कि जब सिविल भी पावर में होते हैं तो दर हकीकत पावर में नहीं होते। तो बाहर के जो लोग हैं वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं और पहुंच चुके होते हैं कि रियल पावर कौन है। तो वो फिर वो समझते हैं कि वक्त ज़ाया ना किया जाए, जो सामने बैठी हुई है पावर, उसकी बजाय रियल पावर से ही बात की जाए। जनरल मुशर्रफ साहब जब आए हैं तो मुझे यकीन नहीं है कि वो इस वजह से आए हैं कि बाहर से कॉन्स्पिरेसी हुई थी, लेकिन जब वो आ गए एक बार तो फिर वो बहुत यूज़फुल साबित हुए 9/11 के बाद के हालात में अमेरिका के लिए। उस वक्त मुझे याद है हमने जब बात भी की कि मैडनेस के हद तक, पागलपन की हद तक अमेरिका में गुस्सा था, और उनके प्रेसिडेंट क्या और उनके फॉरेन मिनिस्टर क्या, फॉरेन सेक्रेटरी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या, सब बदले की बात करने लग पड़े। और DGISI जो जनरल महमूद उगर थे, उनको भी बताया कि आपने हमें बस बताना है कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं। और एक बड़ा मशहूर कोट था उनके सेक्रेटरी का कि हमारी मदद करनी है या इमदाद करेंगे या हमारा साथ देंगे, वरना हम बमबारी करके सबसे पहले पाकिस्तान को हम स्टोन एज में ले जाएंगे। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी ताकतें आमिरों की हिमायत कर रही थीं तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने आमिरों का मुकाबला क्यों नहीं किया? को देखें, एक फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि वो बराबर के फरीक हैं। एक ताकतवर फरीक है जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। सियासी हलके हमेशा कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम बहुत अच्छे हालात में भी कोई मुज़ामती किरदार अदा करते हैं। दे आर नॉट द रूल मेकर्स, वो गेम को चलाते नहीं हैं। कि इस मुल्क में ये भी एक रवायत है कि सियासत सब बुरा, सियासतदान ही फजूल, और फिर गाए बगाए कोई करप्शन और फजूल सियासतदानों से जान छुड़ाने के लिए कोई मसीहा आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ बार बार होता है ना, टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए। ये एक पुरानी रीत है हमारी सियासत में, हमारे यानी कि मेन स्ट्रीम के हलकों में, कि सारी की सारी सियासत को बुरा भला कहना। एंड आई थिंक दैट इज़ एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि एक्चुअली फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को हर थोड़े अरसे बाद तक़वियत देती है। सिर्फ 1191 है पूरे मुल्क में पार्लिमानी आबादी। पाकिस्तान का एक एक इंच रिप्रेजेंटेड है। अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स एंड कॉस्ट ऑफ बीइंग इन अपोजिशन इतनी बढ़ चुकी है कि मैं और आप तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो तो वही कर सकता है ना जो वडेरा होगा, सरमायादार होगा या अच्छा फंड रेजर होगा। फिर अगर आप मज़ीद उससे एक लेवल नीचे जाएं, ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाएं, तो देन द क्वेश्चन ऑफ हमारी सियासी जमातें कितनी ऑटोनमस रही हैं। अब जो लेटेस्ट आपने देखा है, जो PTI का जो एक जवाल है, तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू से आई टोल्ड यू सो, लेकिन हमारे जैसे लोग तो यही कहते आ रहे थे कि ये तो सारे मौसमी परिंदे हैं जो कि जमा हो रहे हैं। अगर हम जमातों को सिर्फ देखें तो दे आर बेसिकली अ कंग्लोमरेशन ऑफ इलेक्टेबल्स। अगर आप स्टेट से या इस्टेब्लिशमेंट से ऑटोनमस ही नहीं है तो देन वही ना आप कोई पॉलिसी, फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी कोई अपनी मर्ज़ी से या इवन विल है आपके अंदर, ना ही आप मुल्क के अंदर उस पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तानी सियासत में गेट नंबर 4 का जिक्र हम सब ने सुना है, लेकिन इसका पाकिस्तानी जमहूरियत पे क्या असर था? ये ठीक है, पॉलिटिशियंस भी इक़्तिदार की हवस में बाज़ अगर उनको ये नज़र आ रहा हो कि
कि फ़ौज से जाके हम मिलेंगे और फ़ौज हमारा साथ दे सकती है और हम उसके ज़रिए से इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो कई लोग ऐसा करेंगे। गेट नंबर 4 से जाएँ या 2 से जाएँ या 3 से जाएँ, जिससे भी जाएँ, क्यों मिलें? वो एनकरेज करते हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो उसके नतीजे में दूसरे पॉलिटिशियंस को भी फिर ये मैसेज मिलता है कि हम इनसे जाके मिल सकते हैं और इनको अपने साथ मिला के अपने लिए इक़्तिदार का रास्ता बना सकते हैं। देखिए, हाइब्रिड रिजीम हमारे सियासी सफ़र में उस वक्त आया ना जब हमने जमहूरियत को डिसरप्ट किया, पार्लियामेंट को घर भेजा, टैलेंट की कैबिनेट्स बनाना शुरू की। अगर आप मुझे ये कहें कि क्या मुख्तलिफ़ इदारों का जिन्होंने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जमहूरियत में अपना असर व रसूख कायम किया है, वो यकलख्त ख़त्म हो जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो तो बड़े मगरमच्छ तो फिर भी होंगे ना, प्रॉपर्टी डीलर्स तो फिर भी होंगे, लैंड ग्रैबर्स तो फिर भी होंगे। क्या मीडिया उन पर बात करने देगी? ये बुनियादी तौर पे कमज़ोरी और ख़राबी ये सिविलियन गवर्नमेंट में है, क्योंकि वो अपने हाथ से पावर्स को जाने नहीं देना चाहते। 87 में बाकायदा पूरे मुल्क में पोलिंग बूथ बना के पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस 2 नताइज सामने आए, या 2 पार्टियां बन गई या फिर कोई और ही तबकात पार्टी में शामिल हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।